शहीद भगत सिंह दा जद्दी पिंड खटकड़ कलां बेहद चर्चा दे विच है, पहला भी रहिंदा है और इस वारी खास करके क्योंकि आम आदमी पार्टी वालों समागम मुख्यमंत्री दे अहुदे दा सहुं चुक समागम खटकड़ कलां दे विच रखिया गया है। साडियां टीमां पहलां ही पहुंच चुकियां ने। कल पल पल की अपडेट पूरी लाइव कवरेज असी दर्शकों के सामने न्यूज़ 18 पंजाब ते दिखावांगे। अज साडे सहयोगी गौरव शुक्ला रुपिंदर बराड़ उत्थे पहुंचे हुए ने। सीधा तुहानूं लै चलदे आ खटकड़ कलां। ओवर टू यू गौरव। बिल्कुल विजय, खटकड़ कलां की धरती के उत्ते जो सहुं चुक समागम रखा गया है, मैं बाकी चीज़ों का जिक्र करा पर शुरुआत मैं करदा कि जिहड़ियां इत्थे तैयारियां ने, क्योंकि कुछ घंटे बाकी ने ते इस तो बाद खटकड़ कलां दे विच भगवंत मान पहुंचणगे और मुख्यमंत्री दे वजों सहुं चुकणगे। 16 मार्च का दिन बहुत सारियां चीज़ां उस दे नाल भी जुड़ियां होईयां। एक बारी पहला स्टेज मैं अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचा दा। 3 स्टेजां इत्थे बनाईयां गईयां। जे अपनी स्क्रीन दे असीं खब्बे वाले पासे देखिए तो जिहड़े विधायक चुने गए ने 92 बहुत गिणती दे विच ने इस बार। और खब्बे वाले पासे जिहड़ी इस समय तस्वीरां देख रहे हो, बहुत सारियां कुर्सियां तुहानूं लगियां नजर आ रही ने। उत्थे जिहड़े विधायक चुन के आए ने वो बैठणगे, क्योंकि 92 ने, एक भगवंत मान खुद ने उन्हां दे विचों। सेंटर वाली स्टेज तुसीं देखो जिस दे उत्ते हलफ लिया जाएगा, जिथे गवर्नर ते भगवंत मान खड़नगे जदों सौं चुकी जाएगी। हालांकि प्रोग्राम बहुत लंबा चौड़ा नहीं होने की उम्मीद। ते तुसीं बिल्कुल राइट वाले पासे एक तीजी स्टेज बनाई गई है। जिहड़े वीवीआईपी गेस्ट होर आए होणगे, जिवें अरविंद केजरीवाल ने, ते जिहड़े होर मेहमान होणगे वो इत्थे पहुंचे होणगे, वो इस स्टेज दे उत्ते बैठे होणगे। तां इह 3 स्टेजां मुख्य तौर दे उत्ते बनाईयां गईयां ने। हुण इत्थे होर की कुछ खास है? खास यह है कि जो भगवंत मान ने जिक्र किया कि तुसीं बसंती पग्गां बन के या फिर चुन्नियां लैके इत्थे पहुंचो, तो वो तुहानूं नज़ारा इत्थे भी नज़र आएगा कि जिहड़े इत्थे कलर्स चूज किए गए ने, जिहड़े कलर्स इत्थे रखे गए ने। रात दे हनेरे दे विच बहुत ज़्यादा समझण च शायद सानूं आसानी ना होवे, पर जे मैं कलर देख के दस्सां तुहानूं कॉम्बीनेशन इस तरीके का बनाया गया कि तुहानूं ज़्यादा इत्थे येलो या बसंती कलर नज़र आएगा। वो एक कोशिश की गई है कि उस रंग दे विच जो भगवंत मान जिक्र कर रहे सी उस दे विच रंगिया जा सके। हुण अगला पॉइंट, रात का समा है, कुछ घंटे बाकी ने जदों समागम की शुरुआत होनी है। उस तो पहला हुण भी इत्थे जरूर जिहड़ियां तैयारियां अपने आखिरी गेड़ दे विच हैगियां ने। हुण तो थोड़ी देर पहला इत्थे बहुत बड़े जिहड़े अफसर ने इस रेंज दे, इनफैक्ट पूरे पंजाब तो बड़े अफसर इत्थे विजय पहुंचे हुए ने, जिन्हां दे वल्लों जायजा लिया जा रहा है। ते हुण गल इह है कि खटकड़ कलां दी धरती क्यों आपां लगातार सवेर दा जिक्र कर रहे हां। देखो, एक जिम्मेवारी भगवंत मान दे मोढियां दे उत्ते जदों एक बड़ा मैंडेट पंजाब दे लोकां ने दिता है 92 सीटां वाला, उस दे नाल भी आई है। ते एक जिम्मेवारी खटकड़ कलां वाली जो भगवंत मान ने खुद अपने मोढियां दे उत्ते लई है कि जदों तुसीं शहीद आजम दा जिक्र करदे हो, भगवंत मान दा सीएम वजों जिक्र होएगा, तो दोवें चीज़ां आपस दे विच जरूर मिलणगियां कि भगवंत मान ने शहीद आजम की धरती दे उत्ते जाके हलफ लिया सी। तो यह बहुत वड्डी जिम्मेवारी होएगी, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह दा नाम आपां किवें लैंदे आं, आपां नूं सारिआं नूं पता कि बड़ा अदब दे नाल अपने पंजाब दे विच पूरे देश दुनिया दे विच नाम लिया जांदा है। तां किते ना किते वो जिम्मेवारी भगवंत मान दे मोढियां दे उत्ते हुण जरूर होएगी कि जे तुसीं वो धरती नूं चुणिया है, तो उस धरती नूं चुनण दे पिछे जो तुहाडा मकसद सी कि एक इनकलाब दा तुसीं जिक्र कर रहे हो, तुसीं जिक्र कर रहे हो कि बदलाव दा, कि भगवंत मान जे मुख्यमंत्री बने ने, आम आदमी पार्टी दी सरकार बनी है, तो एक बदलाव दा जिक्र होएगा। जो एक मौका केजरीवाल नूं या भगवंत मान नूं जिक्र किया जा रहा सी, उसका जिक्र हो रहा सी, तो वह भी एक जिम्मेवारी विजय लाजमी तौर पर होएगी। मैं एक बार जरूर, क्योंकि दिन का प्रोग्राम है, इस करके लाइटां दा बहुत ज्यादा इंतजाम इत्थे नहीं है, पर दूर तक तुहानूं नजर आएगा जेकर असीं कैमरे की नज़र नाल दिखा सकीए तो पूरा पंडाल है, जिथे बहुत बड़ी गिणती दे विच इत्थे दावा किया जा रहा है कि 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ लोग होणगे जो पहुंचणगे। बहुत सारे रूट्स डाइवर्ट किए हुए ने, आपां सारी जानकारी जरूर इस समय लोगों तक, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो यह पूरा पंडाल का भी मैं जिक्र कर रहा। पर विजय एक होर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ इत्थे भगवंत मान ही हलफ लैणगे। जो हुण आपां मोटे तौर दे उत्ते देखीए तो यह पूरा समागम हो सकता है कि अद्धे घंटे का होवे, क्योंकि इस हलफ लैण नूं हार्डली 2 ਤੋਂ 3 मिनट का समा लगेगा। तो उस तो बाद भगवंत मान की स्पीच के उत्ते सब दी नज़र होणगियां कि भगवंत मान अपने इस पहले भाषण दे विच मुख्यमंत्री का अहुदा संभालण तो बाद की कहंदे ने, की उन्हां दे वल्लों जिक्र किया जाता है। क्योंकि जिवें पहली कैबिनेट के उत्ते बहुत नज़र हुंदियां ने, जदों भगवंत मान पहली कैबिनेट दे विच बैठणगे, हरा पैन चलाउणगे, तो उस दे विच की फैसले हुंदे ने। जदों भी कोई सरकार बनदी है, तुसीं बखूबी जाणदे हो, तो सब तो पहलां पहली कैबिनेट के उत्ते बड़ियां नज़र हुंदियां कि पहली कैबिनेट दे विच की फैसले लैणे ने। उस तरीके नाल जदों कोई सीएम का अहुदा संभालदा, खास तौर पर पहली बार संभाल रहा होवे, खास तौर पर एक बदलाव का जिक्र करके संभाल रहा होवे, खास तौर पर उस दौर दे विचों निकल के आया होवे जिथे बहुत बड़े बड़े घाग सियासतदान पंजाब की सत्ता नूं पिछले 25 सालों के संभालते रहे हैं। तो इस करके जिम्मेवारी भगवंत मान के उपर बहुत वड्डी होएगी। और दूजे पासे इस 20-25 मिनट की जिन्नी भी स्पीच हुंदी है भगवंत मान की, कितनी देर वो बोलते हैं,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 18ਵੇਂ ਵਾਲੀ ਸਪੀਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਟਾਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਟਾਕਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਭਰਿਆ ਮੈਸੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਆਖਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ 5 ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਪੀਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 26 ਮਾਰਚ 2011 ਦਾ ਦਿਨ, 26 ਮਾਰਚ 2011 ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ PPP ਪਾਰਟੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਮੇਡੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਗੌਰਵ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 2011 ਵਾਲਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ PPP ਜਿੱਤਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ PPP ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਟਾਕਸ਼ ਭਰਿਆ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵਿਜੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਯਾਨੀ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਗੌਰਵ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੈਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀ ਛੇਤੀ
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਪੇਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ, ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ, ਸਮਾਗਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਿਜੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਔਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਏਕੜ ਫਸਲ ਕਣਕ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ, 46,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਖੈਰ, ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਓਗੇ, ਡਿਫੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਖੈਰ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਬਤੌਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ, 15 ਦਿਨ 'ਚ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ, 2-6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਹੁਤ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਖੈਰ, ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੌਰਵ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੌਰਵ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੌਰਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।